Hi everyone, my name is Isaac. I'm here to discuss about the topic BFS Traversal. BFS Traversal is nothing but one of the graph traversal technique. Hi everyone, my name is Isaac. I'm here to discuss about the topic BFS Traversal in graph traversal techniques. BFS Traversal is one of the graph traversal techniques, which is nothing but breadth first start traversal, also called as level order traversal. To start this traversal, I'm taking an example of graph. Now to start this BFS traversal, we need to consider any of these vertices as root node or source node. Let us example, let's consider V1 as the source node. To start this traversal, we need to consider any of these vertices as a starting node or root node or source node, whatever it may be. But sometimes if the question given that the BFS traversal is need to start from V3 node or V4 node, and you need to take that particular node as the root node or source node, and then you need to perform BFS traversal. For BFS traversal, Q data structure is going to use nothing but FIFO pattern. First thing first, we need to visit this particular root node, whatever we taken as the source node or root node. First of all, I am taking a Q structure here. Here we need to consider one more point. The number of vertices have in the graph, that vertices is your Q size. Okay, remember that number of vertices. Here I am having 5 vertices, so that my Q size is also 5. The given graph is containing 5 vertices, V1, V2, V3 and V4, V5. So my Q size is also 5. Initially the front and rear will be -1, and then we need to start traversal. So I'm starting from V1. First of all, we need to visit that particular V1 or root node to insert this V1. Since I am taking V1 as source node, that one I want to visit first. V1 I am visited here. V is nothing but here visited. So since I visited V1, I am inserting that particular V1 into Q. Since is the first insertion, front and rear will be incremented, and then it will be front here and rear here. Front and rear will be 0, equals to 0. This is the Q. I think you may know that the Q is first in first out FIFO pattern is going to use in the Q. Q lo మనం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కదా, FIFO స్ట్రక్చర్ కదా వాడేది మనం ఇక్కడ. FIFO FIFO స్ట్రక్చర్, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ స్ట్రక్చర్ వాడతాం మనం. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ FIFO స్ట్రక్చర్ టు ఇన్సర్ట్ V1 in Q, and also since I'm visiting V1, I'm inserting that V1 into this Q. And now we need to visit non-visited adjacent vertices of this particular V1 node. Here what are the non-visited vertices of the V1? V2 and V3 are the non-visited adjacent vertices of the V1. V2 and V3 are the non-visited adjacent vertices of this particular V1. Now I need to visit these both V1 and V2. So I am visiting V1, V2 and V3. At the both adjacent vertices of the V1, I am inserting those two into the Q. Here I am using NQ operation to insert non-visited adjacent vertices. అంటున్నా అంటే ఇక్కడ ఏదైతే V1 కి adjacent vertices ఉన్నాయో, adjacent అంటే నథింగ్ బట్ ఎడ్జ్ అనేది ఏ నోడ్కి అయితే V1 ద్వారా డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో దాన్నే adjacent vertices అంటాం మనం. ఈ adjacent vertices ఆఫ్ V1 అంటే ఏంటంటే
V2 అండ్ V3 దీనికి మాత్రమే మనకి ఎడ్జ్ అనేది డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో V2 V3 అనేవి V1కి అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ అవుతాయి. సిన్స్ దే ఆర్ అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ దోస్ 2 vertices into the stack, and I visited those 2 particular vertices. Now here I am inserted V2 first and then V3. I am going in order. మీకు కావాలంటే ఒకవేళ మీరు ఆర్డర్లో లేకుండా నార్మల్గానే వెళ్ళొచ్చు, అంటే V3ని ఫస్ట్ అయినా తీసుకోవచ్చు, V2ని ఫస్ట్ సెకండ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ క్లారిఫికేషన్ అనేది బాగుండాలని చెప్పి నేను V2ని ఫస్ట్ తీసుకొని V3 సెకండ్ తీసుకున్నాను. ఇలా ఆర్డర్లో వెళ్తే మనకి ఆర్డర్ కూడా బాగా వస్తుంది. సిన్స్ ఐ విజిటెడ్ V2 and V3, ఐఎమ్ ఇన్సర్టెడ్ V2 and V3 into the queue. Now I am deleting the V1 from here by using DQ operation. By using DQ operation I am deleting the V1, DQ of V1. Since I have deleted the V1, I am pushing into the BFS order V1. BFS ఆర్డర్లో V1 వేస్తాను. దాని తర్వాత ద నెక్స్ట్ నోడ్ V1 తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ నోడ్ ఏంటి V2. సో V2ని విజిట్ చేశాను కాబట్టి ఆల్రెడీ V2 దగ్గరికి వచ్చేసాను. V2ని ఇప్పుడు V2కి నాన్ అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో అది కనుక్కోవాలి అన్నమాట. V2 దగ్గర అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే V1 and V5 ఉన్నాయి. సో ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ నాన్ విజిటెడ్ అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ కాబట్టి V5ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ V5 యాజ్ ద నాన్ విజిటెడ్ వర్టిసెస్. సో V1 ఆల్రెడీ మనకి స్టాక్లో ఉంది, V1 ఆల్రెడీ మనకి విజిటెడ్ కాబట్టి దాన్ని ఇంకా కన్సిడర్ చేయకూడదు, V5ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. V5 విజిటెడ్ కాబట్టి సో V5ని ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. V5 క్యూలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సిన్స్ ఐ ఇన్సర్టెడ్ V5, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ద V2 బై DQ ఆపరేషన్ బై ఇంక్రిమెంటింగ్ ద ఫ్రంట్. సో నాకు ఫ్రంట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది అనమాట. ఫ్రంట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, రేర్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది. నేను ఎన్క్యూ ఆపరేషన్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఇంక్రిమెంట్ 1 చేస్తున్నాను. ఎన్క్యూ ఆల్సో ఇంక్రిమెంట్. రేర్ ఇంక్రిమెంట్ by 1. Red is also incrementing by 1. Okay, so ఇప్పుడు నేను ద నెక్స్ట్ V5 తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న వర్టిసెస్ ఏంటయ్యా అంటే ఇటు నుంచి V1 నుంచి V2కి ఒక ఎడ్జ్ డ్రా చేశాను. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పాత్ వచ్చిందంటే సో V2 నుంచి V5 కూడా ఒక పాత్ ఉంది. నౌ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద నెక్స్ట్ నోడ్ V3 ఉంది కాబట్టి మనకి క్యూ నుంచి V3ని విజిట్ చేస్తున్నాను. V3 ఆల్రెడీ విజిటెడ్. ఇప్పుడు V3కి ఉన్న అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఏంటో చూస్తున్నాను. V3కి ఉన్న అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఏంటంటే V1 V4 అనమాట. V1 ఆల్రెడీ విజిటెడ్ కాబట్టి దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు, V4ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. V4 నాన్ విజిటెడ్ కాబట్టి దాన్ని విజిట్ చేస్తున్నాను. V4 నాన్ విజిట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఇక్కడ మనం DQ చేసిన ప్రతి ఒక్కదాన్ని BFS ఆర్డర్లో వేసుకోవాలి. BFS ఆర్డర్లో వేసుకున్నాను. దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు V4ని విజిట్ చేశాను కాబట్టి V4ని క్యూలో వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకు క్యూ అనేది ఫుల్గా ఉంది. V4 అనేది క్యూలో ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. సిన్స్ ఐ హావ్ ఇన్సర్టెడ్ ద V4, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ద V3 ఫ్రమ్ ద క్యూ. సో ఐఎమ్ పుషింగ్ ఇట్ టు ద BFS ఆర్డర్. గ్రాఫ్ మనకు మొత్తం విజిటెడ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ప్రతి వర్టిసెస్ విజిట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఇంకా దీన్ని ఎన్క్యూ చేయలేం. సో ఎప్పుడైతే నాన్ విజిటెడ్ వర్టిసెస్ ఉంటాయో దాన్ని విజిట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎన్క్యూ చేయగలం. ఇప్పుడు మనకి నాన్ విజిటెడ్ వర్టిసెస్ ఏం లేవు కాబట్టి V5 కూడా నాన్ విజిటెడ్ వర్టిసెస్ ఏం లేవు కాబట్టి V4 ఆల్రెడీ విజిటెడ్, V2 ఆల్రెడీ విజిటెడ్. సో దీన్ని డైరెక్ట్గా DQ చేస్తున్నాను. DQ చేసి స్టాక్లో మన BFS ఆర్డర్లో వేసేసుకుంటున్నాను. ఓకే, V4 చూద్దాం. ఇప్పుడు V4కి కూడా నాన్ విజిటెడ్ వర్టిసెస్ ఏం లేవు, అన్నీ విజిటెడే ఉన్నాయి. సో V3 ఆల్సో విజిటెడ్, V5 ఆల్సో విజిటెడ్. సో V4ని కూడా క్యూలో వేసేసుకుంటున్నాను. వేసుకున్న తర్వాత మనకి ఫైనల్గా వచ్చే BFS ఆర్డర్ గ్రాఫ్ అయితే ఇదనమాట. మనం అన్ని నోడ్స్ని విజిట్ చేసాం అండ్ సేమ్ టైం ఎడ్జ్ కూడా డ్రా చేసాం. ఇక్కడ నేను విజిట్ చేస్తున్నప్పుడే ఎడ్జ్ కూడా డ్రా చేశాను, చూసుకోవాలి ఒకసారి. ఎప్పుడైతే నేను ఎన్క్యూ చేస్తున్నానో
ఎన్క్యూ చేసి విజిట్ చేసిన తర్వాత డీక్యూ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు బిఎఫ్ఎస్ ఆర్డర్లో వేసి ఎడ్జ్ డ్రా చేసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ చూడండి V1 ఫస్ట్ నేను డీక్యూ చేశాను కాబట్టి V1 డీక్యూ చేసిన తర్వాత V1 నుంచి V2కి మనం నెక్స్ట్ విజిట్ చేసేది V2నే కాబట్టి V2కి నేను ఎడ్జ్ గీశాను. సో అలా మనకి ఫైనల్ దీన్ని డీక్యూ చేస్తే దాని నుంచి నెక్స్ట్ నోడ్కి మనం ఎడ్జ్ అనేది డ్రా చేయాలన్నమాట. అలా డ్రా చేస్తే వచ్చిన ఫైనల్ బిఎఫ్ఎస్ ఆర్డర్ గ్రాఫ్ అయితే ఇదనమాట, బిఎఫ్ఎస్ ఆర్డర్ అయితే ఇదనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ బిఎఫ్ఎస్ ట్రావర్సల్. మనకి బిఎఫ్ఎస్ ఆర్డర్లో ఇదే సొల్యూషన్ మనకి కాన్స్టెంట్గా వస్తుంది అని చెప్పలేం, ఎందుకంటే అసలు ఇది సేమ్ సొల్యూషన్ అయితే రాదు, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అయితే వస్తాయి అన్నమాట. మనం V1 నుంచి దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు కానీ, V2 దగ్గర నుంచి తీసుకున్నప్పుడు కానీ, V5 దగ్గర నుంచి తీసుకున్నప్పుడు కానీ అలా అయినా ఉండొచ్చు. లేదా మనం ఇక్కడ క్యూస్లో అరేంజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం ఫస్ట్ V2 విజిట్ చేసినప్పుడు V1 విజిట్ చేసినప్పుడు V2 V3 అనేవి దానికి అడ్జసెంట్ వెర్టిసెస్. నేను V2ని ఫస్ట్ క్యూలో వేసి V1 తర్వాత V3ని సెకండ్ వేసాను. ఒకవేళ మనం V3ని ఫస్ట్ వేసి V2ని సెకండ్ వేస్తే కనుక బిఎఫ్ఎస్ ఆర్డర్ అనేది మారిపోతుంది. ఇక్కడ V1 V2 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడేమో V1 V3 వస్తుంది. సో బిఎఫ్ఎస్ ఆర్డర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాదు, బిఎఫ్ఎస్ ఆర్డర్ అనేది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఏదైనా సరే కరెక్టే, మనం చేసే మెథడ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటే అయితే కనుక ఏదైనా సరే కరెక్టే. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ బిఎఫ్ఎస్ ట్రావర్సల్. సో థ్యాంక్ యూ.